Hello everyone. So previous class we studied about the claiming versus receiving education and what is the difference between claiming and receiving, etc. Then we moved on to the devastating weakness of university learning. Then the weakness of university college education is the higher authority is men. There is no women in the desk. That means that institution level or the teaching level or the organizing committee or the curriculum designing committee, etc. According to women, the difference between claiming and receiving is like the difference between the life and death. And then next we move on to the black and other minority people. So the black and other minority peoples have for some time recognized that their racial and ethnic experience was not accounted for the studies broadly labeled human, and that even the sciences can be racist. So in this part, Rich tries to say that there are racism in the field of studying or in the field of scientific experiment. So black and other minority people, they have their own life and their own findings and their own experience, ethnic experience also, but these things are not accounted in any books. They are labeled as humans, but their experience എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് എവിടെയും കാണിക്കുന്നില്ല. ഈവൺ ഇൻ ദ സയൻസസ് ക്യാൻ ബി റേസിസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന സയൻസിലും റേസിസം കാണാനായിട്ട് പറ്റും. For many reasons, it has been more difficult for women to comprehend our exclusion and to realize that even the sciences can be sexist. Then we can understand that in the scientific things or the scientific experiments, the women are excluded. That means അവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കുന്നു. അതായത് ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സിലടക്കം ദ സബ്ജക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സയൻസ്, ദേ ആർ ഓൾസോ ഡൂയിങ് റേസിസം ഓർ ദേ ആർ സെക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെക്സിസ്റ്റ് മീൻസ് ജെൻഡർ ബേസിൽ നീക്കി നിർത്തുന്നു, സ്ത്രീകളെ അതിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആക്കുന്നില്ല. For one thing, it is only within the last 100 years that higher education has grudgingly been opened up to women at all, even to white middle class women. നമ്മൾ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ത്രീകൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇറ്റ്സ് നിയർലി ലാസ്റ്റ് 100 ഇയേഴ്സ്, 100 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഈവൺ ടു വൈറ്റ് മിഡിൽ ക്ലാസ് വിമൺ. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഹയർ ക്ലാസ്സിലാണ് എല്ലാ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും വരുന്നത്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക്, അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസ് വൈറ്റ് മിഡിൽ ക്ലാസ് വിമണിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 100 ഇയേഴ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. And many of us have found ourselves poring eagerly over books with title likes. In next says about the books that we read very interestingly or very eagerly. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ബുക്സിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. The Descent of Man, Man and His Impulse, Irrational Man, The Phenomenon of Man, The Future of Man, Man and Other Machine, From Man to Man, May Man Prevail, Man, Science and Society, or One-Dimensional Man, the books pretending to describe a human reality that does not include over one half the human species. പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബുക്സ് എല്ലാം എന്താണ്, വളരെ അർത്ഥവത്തായ ബുക്സാണ്. ഓർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡീസിന് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബുക്സാണ് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. All these books are pretending to describe human, മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് they are pretending. Instead പിന്നെ ആരെന്നെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്? That does not include over one half the human species. അതായത് മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പകുതി ആളുകളെ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹിയർ ആരെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ റിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദ വിമൺ ആൻഡ് ദ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് അതർ മൈനോറിറ്റി people. They are not included in these books. These books are only about man. That means only the higher caste man or the patriarchal or the dominated male community.
It's not about women. Less than a decade ago, with the rebirth of a feminist movement in this country, women students and teachers in a number of universities began to demand and set up women's studies courses to claim a women-directed education. And despite the inevitable accusation of unscholarly group therapy, faddism, etc., despite backlash and budget cuts, women's studies are still growing, offering to more and more women a new intellectual grasp on their lives, new understanding of our history, a fresh vision of the human experience, and also critical basis for evaluating what they hear and read in other courses and in the society at large. So ഇവിടെ പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എ ഡിക്കേഡ് എഗോ, ദാറ്റ് മീൻസ് 10 years, വിത്ത് റീബർത്ത് ഓഫ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തുണ്ടായി, വിമൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേർന്നിട്ട് ദി ഡിമാൻഡ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് വിമൻ സ്റ്റഡീസ് കോഴ്സസ്, അതായത് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ടു ക്ലെയിം എ വിമൻ ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദ ഡിമാൻഡഡ് ദ വിമൻ സ്റ്റഡീസ് കോഴ്സസ് ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ക്ലെയിമിങ് എ വിമൻ ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഒരു കൗൺസിൽ കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കുകയാണ്. സോ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്കോളർലി ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി, ഫാഡിസം, ദാറ്റ് മീൻസ് വെറും ആശയഭ്രാന്താണ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. അങ്ങനെ കുറേ ബാക്ക്ലാഷ് വരികയാണ്. ബാക്ക്ലാഷ് മീൻസ് ദ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് അതിനെ എതിർത്തു. ആൻഡ് ദ കട്ട്സ് ദ ബഡ്ജറ്റ്, അവർ ഇത്രയും പൈസ ഈ കോഴ്സിന് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് അതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിമൻ സ്റ്റഡീസ് ആർ സ്റ്റിൽ growing and offering to more and more women a new intellectual grasp on their life. ആ വിമൻ സ്റ്റഡീസ് എന്താണ്, ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പുതിയ തലങ്ങളിലോട്ട് വിമൻസിനെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. New understanding of our history, a fresh vision of the human experience, and also critical basis for evaluating what they hear and read in other courses. So the women studies help them intellectually and critical basis, and also it helps to give a fresh vision on human experience and our history. But in the next part of our speech, but my talk is not really about women's studies, much as I believe in their scholarly, scientific and human necessity. So here Rich says that I'm not talking about the women's studies, but I believe in their scholarly, scientific and human necessity. That means the ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. While I think that any Douglas student has everything to gain by investigating and enrolling in women's studies courses, I want to suggest that there is a more essential experience that you owe yourself, one which courses in women's studies can greatly enrich, but which finally depends on you in all your interactions with yourself and your world. So here Rich tries to give a message to the students who took women's studies courses in the Douglas College. So ഇവിടെ പറയാണ്, if you are ready to study the women's courses, you owe yourself, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളെ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പറയാണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യുവർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് യുവർ വേൾഡ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ലോകത്തോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ സെൽഫിനോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് യുവർ സെൽഫ്സ്. സോ ദിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് അവർ സെൽഫ്, ദിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ടേക്കിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് yourself, അല്ലെങ്കിൽ taking responsibility towards ourself. This point is very important. So our upbringing as a woman has often told us that this
should come second to our relationships and responsibilities to other people. We have been offered ethical models of the self-denying wife and mother, intellectual models of the brilliant but slapdash dilettante who never commits herself to anything the whole way, or the intelligent woman who denies her intelligence in order to seem more feminine, or who sits in passive silence even when she disagrees inwardly with everything that is being said around her. So here, taking a responsibility towards ourselves, the rich means that it means the self-denying wife and mother, then and it also means that the intellectual model, then it also says that it is not the feminine type of women. അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ടേക്കിംഗ് യുവർ സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു യുവർ സെൽഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഉത്തരവാദിത്തം കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് ഈ വേൾഡ്, നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ് എന്താണ്, ഒരു റോള് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, കുടുംബിനി, ഫെമിനൈൻ ക്യാരക്ടർ. സോ സ്ത്രീകൾ എന്താണ്, അവരുടെ സെൽഫ് അവർ മനസ്സിലൊതുക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദ ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് റോൾ, ദ കുടുംബിനി റോൾ, ആ റോളിലോട്ട് അവർ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു. Or they fit into the society, or they fit into the relatives or their husbands, like that. So Rich says that responsibility നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഒരു കുടുംബിനി എന്ന ഒരു റോളിലോട്ട് ഒതുങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളത് ഡിനൈ ചെയ്യണം, നോ തന്നെ പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലക്ച്വലായി തിങ്ക് ചെയ്യണം. ഈ ഫെമിനൈൻ കുടുംബിനി റോളുകളോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, ബൈ പറയണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Responsibility to yourself means refusing to let others do your thinking, talking, and naming for you. It means learning to respect and use your own brains and instincts, hence grappling with hard work. So here Rich gives the complete definition of responsibility to yourself. So responsibility to yourself means refusing to let others ഡു യുവർ തിങ്കിങ്, ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് നെയിമിങ് ഫോർ യു. അതായത് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പെറ്റ് നെയിംസ് ഇടുക, അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നു. അതാവണം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു യുവർ സെൽഫ്. It means that you don't treat your body as a commodity with which to purchase superficial intimacy or economic security. For our bodies to be treated as objects, our minds are in mortal danger. So here the Rich says that നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, മെൻ പ്രൊഫസേഴ്സൊക്കെ നമ്മളതിനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെയാണ് പഠിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കാണുന്നതിന്. സോ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിനർത്ഥം, അതായത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, യു ഡു നോട്ട് ട്രീറ്റ് യുവർ ബോഡി ആസ് എ കമ്മോഡിറ്റി. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഒരു വിൽക്കുന്ന ചരക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത്. അതായത് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഇൻറ്റിമസി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിട്ടുപോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിപ്പോൾ ചില ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗ്യാസ് ലൈറ്റിനിങ് പോലെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവരെ വിട്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാവില്ല. നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. സോ ഇവിടെ റിച്ച് പറയാണ്, അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൺട്രോളിൽ നിങ്ങൾ ആവരുത്. നിങ്ങൾ ഇക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു ഇൻറ്റിമസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ആർക്കും കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങളതിനാരും നിങ്ങളുടെ ബോഡീനാരും ജസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് കാണരുത്. It means insisting that those to whom you give your friendship and love are able to respect your mind. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ആർക്കാണോ ഈ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ലവ് കൊടുക്കുന്നത് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയണം, ദേ ആർ ഏബിൾ ടു റെസ്പെക്റ്റ് യുവർ മൈൻഡ്. നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിന് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്ക് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ലവും
കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ആരെങ്കിലുമായിട്ടൊരു അഫെയർ ഓർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ജസ്റ്റ് കെയർ അബൌട്ട് യുവർ ബോഡി ആൻഡ് യുവർ വാല്യൂസ്, യുവർ തോട്ട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ നിങ്ങളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്നും കൂടി നോക്കണം. ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് റെസ്പെക്റ്റിംഗ് യു, ജസ്റ്റ് ലീവ് ദം. അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോന്നേക്കുക, അല്ലാതെ അവരുടെ പിന്നാലെ പിന്നെ പോവരുത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ലവും കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. So in the first paragraph you can see the word group therapy. That means one or more therapists to treat a small group of clients together. അതായത് ഈ വിമൻ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും കാര്യമില്ല, കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാൻ നോക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത്. അൺസ്കോളർലി ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി, ഫാഡിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു യുവർ സെൽഫ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് റിഫ്യൂസിങ് ടു ലെറ്റ് അതേഴ്സ് ടു ഡു യുവർ തിങ്കിങ്, ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് നെയിമിങ് ഫോർ യു. Then it means insisting that those to whom you give your friendship and love are able to respect your mind. It means being able to say with Charlotte Bronte's Jane Eyre, I have an inward treasure born with me which can keep me alive if all the extraneous delights should be withheld or offered only at a price I can afford to get. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജെയിൻ എയറിനെ പോലെ ബി ബോൾഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെ, ജെയിൻ എയർ, അതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So Jane Eyre is a widely popular novel published in 1847, written by Charlotte Bronte under the pen name Currer Bell. Currer Bell എന്നുള്ള പെൻ നെയിമിലാണ് ആൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ലേറ്റർ, അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് എഴുതാനൊന്നും അധികം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഷീ റിവീൽഡ് ഹെർസെൽഫ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെ. സോ ഇവർ സിസ്റ്റേഴ്സാണ്. സിസ്റ്റേഴ്സ് മൊത്തം ഈ നോവൽ ഓർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫീൽഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ജെയിൻ എയർ ഇസ് എൻ ഓർഫൻ ഗേൾ. അത് അങ്കിളിൻ്റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ലിവിങ് വിത്ത് അങ്കിളല്ല, മിസ്സിസ് റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേഡിയുടെ കൂടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അതായത് ജെയിൻ എയറിൻ്റെ അങ്കിളാണ് Reed, and this is Mrs. Reed, the wife of the uncle. Then Reed and children treated Jane as very cruelly. അവർ ഭയങ്കര ക്രൂവലിയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഈ അങ്കിളിൻ്റെ റൂമുണ്ട്. അങ്കിളിൻ്റെ റൂമിൽ ഇവളെ അടച്ചിടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അവിടെ ആണെങ്കിൽ പ്രേതബാധ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ദെൻ അവിടെ സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി. ദെൻ മിസ്സസ് റീഡ് സെൻഡ് ഹെർ ടു charity school owned by Mr. Brocklehurst. അങ്ങനെ ഒരു ചാരിറ്റി സ്കൂളിൽ വിടുകയാണ്. സോ അവിടെയും ഭയങ്കര, ചാരിറ്റി സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ലോവുഡ് എന്നായിരുന്നു. വെരി ഹാർഷ് വർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ എത്തിക്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെയും. സോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മെരിയ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് ഗേളിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു. ദെൻ അവിടെ ഒരു ഹെലൻ ബേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദെൻ ജെയിൻ ഒരു 6 years ആയപ്പോൾ തന്നെ ഷി ബിക്കം എ ടീച്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരാൾ, ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾ മാരി ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ജെയിൻ ചാരിറ്റി സ്കൂൾ വിടുന്നു. ദെൻ